وإلى أرواح بيته وأصحابه وأزواجه وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين خصوصا إلى أرواح العلامة الشيخ سالم بن عبد الله بن زياد إلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن سيدنا المقدم محمد بن علي بعلوي وبدر ثاني الحبيب عبد الرحمن بن سداف اسماعيل الشيخ بكر بن زايد الشيخ عبد القادر الجيلاني وعلى رئيس بن عبد الحسن وعلى رئيس عبد الرحمن ابن محمد الجوفي وعلى عرشه وإلى رواه الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن عبد الله زاراس مع إلى عبد الله بن علوي الحجاج وإلى رواه أحمد بن زيد العرشي وإلى رواه حسن بن صالح البحر وإلى رواه عبد الله بن حسين الظاهر وإلى رواه علي بن حسين الظاهر وإلى رواه الحبيب أبو بكر بن عبد الله طالب عطاس وإلى رواه أحمد بن حسن عطاس وإلى رواه علي بن محمد الحجي إلى أرواح أولاد حبيب علي الحجي وإلى رواه أنيس بن علي الحجي وإلى رواه أحمد بن علي الحجي وإلى روح الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف وإلى رواه عبد القادر بن أحمد السقاف وإلى رواه حبيب حسن وإلى رواه أبو صالح أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاكر إسماعيل وإلى رواه حبيب عبد الله بن محمد بن علوي شهاب الدين وإلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ وإلى روح علي مشهور بن سالم بن محمد بن سالم بن حفيظ ثم إلى روح الحبيب علي بن جعفر الإدريس إلى أرواح أولياء الله مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم وتلامذتهم أجمعين إلى أرواح جدتنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأزواجنا وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة من كثير سورة من ضعف حسناتهم وأخذنا بهم وأنفعنا بهم يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة أن الله يفتح علينا فتوح العارفين وفتوح المبين أن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض من جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واصرف واردع يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرف واردع يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد رب ارض عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على
محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه الأطهار معدن سرك الأسمى فهو سبل النجاة همانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا صلى الله والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأسيانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى وألها النشوانا صلى الله عليه المحبون الذين عليهم بدل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها رضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سيار المشفع وارهف الآذان صلى الله عليه إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه ونور طه عبده من به في ذكره أعظم به من منانا صلى الله عليه ورحمة المولى تعمل قوله فليفرحوا وجدوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالقربات الوثقى ومنتسبا بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستذكرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفق
من غفلة أهلا وكن يقظانا صلى الله عليه وأكبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفارق من صعبتين إلا أنا في خيرها حتى خروجي أنا صلى الله عليه وأنا خيار من خيار قد حرصت من نكاه لإلهي أصانا صلى الله عليه وأمره الله عما اختاره وما برا كمثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نشر الإله نوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه وبشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى صلى الله عليه داؤنا نرفع والسل تقطع وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنان صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه لله كرر ذكر وصف محمد كيف نزيح على القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله لما دنا وقت الخروج لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه وكان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم سهم ابن عبد مناف ابن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما سنه وابتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه وفت أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله أدنانا صلى الله عليه وهناك كيف واعلم برأيه إلى إسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه وحينما هملت به آمنة
لم تسك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه وبها أهات اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن صرف الأكوان صلى الله عليه بالطهر من في بطنها فاستبصرت ودنا المخاض فأطلعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل جهات فوقت ميلاد المسفى هانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرجت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا نور النوالي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شرك وبنا الشرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون كراما يا رسول الله قد دها من هول أفظع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عديم المن يا رب يا الله هب لنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعدنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب أغثنا بحيا هطال أهمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى واحسن العبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطرق وآله والصحابة والسلاسة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان صلى الله عليه. قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا
لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإن امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم لا تحرمنا كرم عندك الجرم علينا وفي عمل الذي قربنا اليك في الدنيا والاخره اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا يا ربي فيهم وبآلهم اجر بالنصر وبالفرج صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Abdullah bin Sbir.
Pendahuluan. Alhamdulillah sudah, salawat juga sudah ya. Sayyidina Muhammadin. Ya. Sampai di Sayyidina Muhammad. Sayyidina kita bahas di pertemuan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa inna ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hadd ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita sampai di pertemuan yang lalu di makna Sayyidina. Sayyidina yaitu Sayyid. Sayyid artinya junjungan atau tuan. Yang dimaksud Sayyid itu apa? Yang dimaksud Sayyid itu di pertemuan yang lalu kita bahas Sayyid itu orang yang paling banyak berkorban. Itu adalah Sayyid. Siapa tuan itu? Tuan itu adalah orang yang paling banyak berkorban. Bukan tuan, junjungan. Itu adalah orang yang paling banyak berkorban. Makanya di pertemuan yang lalu saya sampaikan khadimul qaum sayyiduhu. Pelayan suatu kaum itu adalah tuannya. Jadi siapa yang berhak disebut sayyid itu? Yang paling banyak melayani umat itulah sayyid. Dan di antara umat manusia yang paling banyak melayani umat adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW jiwanya, raganya, hidupnya, waktunya semua digunakan untuk melayani makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk alam semesta ini. Makanya dia hidup Nabi Muhammad SAW dipenuhi dengan kasih sayang, dipenuhi dengan cinta, dan dipenuhi dengan pengorbanan untuk menggembirakan, membahagiakan seluruh makhluk Allah SWT. Jadi siapa yang mau mencontoh Nabi Muhammad SAW, mulai kalau kita mau mencontoh Nabi Muhammad SAW, mulai saat ini niatkan diri kita ini berfungsi di alam semesta ini untuk menebarkan rahmat, menebarkan kasih sayang, untuk menebarkan cinta, untuk membahagiakan setiap orang yang sedih, menyembuhkan setiap orang yang terluka, untuk menyumbat segala kebutuhan manusia, untuk mengenyangkan perut yang lapar, untuk menutup aurat yang terbuka, orang yang telanjang, miskin, kita tutup, kita berikan baju, untuk meneduhi orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Itu namanya sayyid. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi yang disebut sayyid itu bukan orang yang paling lama di atas sejadah, bukan orang yang paling banyak memutarkan tasbih. Tapi yang disebut sayyid itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu sayyid. Bahkan Nabi Muhammad SAW di antara makna sayyid yang lain adalah alladhi yafza'u ilaihi al-khalaq indal darurah. Yang disebut sayyid adalah mereka yang manusia ketika dalam kondisi takut berlari menuju kepadanya. Itu yang dituju, itu sayyid. Kalau dia sebagai tempat untuk mencari perlindungan, berarti orang itu adalah sayyid. Jadi dia itu hidupnya melindungi orang yang ketakutan. Orang yang ketakutan dia lindungi, itu namanya sayyid. Yang disebut sayyid itu tidak harus maskulin, feminin juga bisa menjadi sayyid jika memiliki sifat-sifat ini. Bahkan kadang-kadang ada perempuan yang lebih sayyid daripada laki-laki. Ada perempuan yang lebih laki-laki daripada laki-laki. Karena laki-laki itu bisa berkaitan dengan gender, tapi bisa berkaitan dengan sifat. Bisa berkaitan dengan sifat.
Tidak mesti rijal atau kelaki-lakian itu selalu berkaitan dengan jenis kelamin, tidak mesti. Kadang-kadang sifat itu ditunjukkan dengan kelaki-lakian. Nabi Muhammad SAW di masa hidupnya mereka orang yang ketakutan semua berlindung di belakang Nabi Muhammad SAW. Kalau bertemu dengan Rasulullah SAW pasti dilindungi oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam peperangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, kita jika peperangan begitu sengit, peperangan begitu berkecamuk, dahsyat, begitu menyeramkan, ini yang bicara Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali ini pemberani ini ya. Tapi dia sendiri mengatakan, kita ini kalau peperangan memuncak sampai menakutkan, kita semua berlindung di belakang punggungnya Rasulullah SAW. Ketika kita di belakang punggung Nabi, kita itu seperti berlindung di belakang benteng yang sangat besar dan kuat. Karena yang di belakangnya Nabi Muhammad SAW semua jadi tentram. Orang yang takut dekat Rasulullah SAW jadi tentram. Nah, kalau kita mau punya sifat sayyid, kasih kabar yang menenteramkan orang. Jangan ngabari orang yang bikin orang jadi senewan, jadi was-was ya. Setiap hari broadcast terus, ini pemberontakan di sini, demo di sini, ini sudah waktunya negara digulingkan, ini sudah waktunya. La ilaha illallah. Kamu ini punya fungsi harusnya menenteramkan orang, bukan punya fungsi memberikan kabar yang menjadikan orang ketakutan. Rasulullah SAW selalu menenangkan orang yang ada di sekitarnya, ditenangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangankan di dunia ini, nanti kita akan melihat di akhirat bagaimana serombongan manusia dalam kondisi ketakutan berlindung di belakang punggung Rasulullah. Jangankan di dunia, nanti ada ketakutan yang lebih genting lagi. Ketakutan yang paling parah di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan rasa takut nanti yang ada di akhirat. Nanti di akhirat itu, kata Nabi Muhammad SAW, para nabi dan para rasul ketakutan. Nabi dan rasul ketakutan. Sampai Nabi meriwayatkan, Nabi Muhammad SAW, ada sekelompok orang datang ke Nabi Adam. Wahai Adam, tolong kami, wahai Adam. Orang ini merasa banyak dosanya. Tolong mintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam kondisi genting. Urusannya neraka atau surga ini ya. Mintakan ampun ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Adam, nafsi. Aku tidak bisa apa-apa. Aku mengurusi diriku sendiri sekarang. Sebab aku sendiri pernah berbuat salah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dulu waktu masih hidup, padahal sudah diampuni oleh Allah SWT. Kata Nabi Adam, sesungguhnya Allah saat ini murka yang tidak pernah murka seperti ini sebelumnya. Jadi aku takut, jangan minta tolong kepada Allah. Akhirnya orang itu, Nabi Adam tidak berkuasa apa-apa. Serombongan orang ini pergi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, kamu adalah Khalilullah, kamu kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong mintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kami ini termasuk orang-orang yang selamat. Kata Ibrahim, nafsi, aku ngurus diriku sendiri aja. Karena sekarang ini Allah murka, tidak pernah dia murka seperti ini sebelumnya. Nabi Ibrahim padahal nih Khalilullah nih, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya ini yang cerita Nabi Muhammad ini ya. Nanti serombongan orang itu akan pergi ke Nabi Musa. Nabi Musa jawabannya sama, nafsi. Pindah lagi ke Nabi Isa. Nabi Isa juga jawabannya sama, nafsi. Saya takut Allah tidak pernah murka seperti ini sebelumnya. Tapi Nabi Isa memberikan petunjuk kepada mereka. Kalau mau datang ke Muhammad SAW. Akhirnya mereka semua datang ke Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, ya Rasulullah, Anta Habibullah, engkau kecintaannya Allah SWT, mintakan syafaat kepada Allah untuk kondisi kami yang mencekam ini, yang menakutkan ini. Kata Rasulullah, nanti ketika orang-orang itu datang ke aku akan mengatakan, Ana, saat ini hanya aku yang bisa memintakan pertolongan untuk umat manusia, yang lain tidak bisa. Jadi di
di saat situasi yang genting itu, semua orang memandang murka, Allah sedang murka, tapi Nabi Muhammad SAW dapat pandangan sayang dari Allah. Nabi berani minta kepada Allah SWT. Nah, kayak di satu kelas ada satu anak yang dicintai guru, gurunya marah luar biasa. Anak yang dicintai guru ini biasanya kan, kamu bilangin dong ke ini ya. Gitu. Yang lain tidak ada yang berani kan. Tapi yang dekat ini pasti dimanfaatkan. Nah ini kepada Allah juga seperti itu, gitu ya. Rasulullah, hanya Rasulullah yang dekat. Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, analah, aku yang akan memintakan kepada kalian, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi berkata, nanti aku akan sujud di masa itu. Aku akan sujud dan aku akan memohon kepada Allah yang sekarang ini aku belum tahu permohonannya apa. Belum diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di masa itu aku akan mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang saat ini aku belum tahu. Aku akan terus sujud untuk keselamatan umat manusia ini sampai nanti Allah yang membangunkan sujudku. Sampai Allah nanti menyeru Rasulullah, ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'tah. Hai Muhammad, angkat kepalamu dari sujud, minta apa saya kabulkan. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya, ya Allah, selamatkan orang-orang ini. Akhirnya semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena syafaat Nabi Muhammad SAW. Nah, kita tidak usah bicara di dunia. Nanti di akhirat kita akan lihat kehebatan, kebesaran, keagungan Rasulullah SAW. Makanya tadi di Maulid yang kita baca itu apa katanya? Disebutkan sama Habib Umar ya. Jadi biar tahu kalau baca Maulid ini sejarah. Kalau baca jangan goyang-goyang kepala toh. Wah musiknya bagus. Tadi yang baca gosidah suaranya enak. Apa yang kamu baca itu penting. Nah ini, anta fil hasri maladun, kata Habib Umar ya. Mahalul qiyam nih, waktu pas berdiri tadi. Anta fil hasri maladun. Engkau wahai Muhammad SAW fil hasri, di hari tempat orang dikumpulkan nanti di hari kebangkitan, maladun, tempatnya orang berlindung. Laka kullul khalqi tafza. Nanti setiap orang, setiap makhluk yang ketakutan akan lari kepadamu. Wa yunaduna tara makaddaha min hawlin afdal. Nanti dibaca bersemangat. Nah, ada juga seorang penyair yang mengatakan, qara'na fi duha wa la sawfa yu'ti fasurra qulubana dzakal 'ata'u. Nah, penyair ini mengatakan, qara'na fi duha, kami baca di surat ad-duha. Surat ad-duha ya. Wa la sawfa yu'ti. Di dalam surat Ad-Duha itu ada ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah berfirman, nanti kelak Tuhanmu hai Muhammad SAW akan memberikan suatu pemberian khusus kepadamu yang tidak akan diberhentikan oleh Allah nanti di akhirat. Pemberian itu akan terus diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak akan diberhentikan sampai engkau mengucapkan aku puas ya Allah. Kalau Nabi Muhammad belum mengucapkan puas sama Allah tidak diberhentikan. Nah, waktu turun ayat ini di tafsir disebutkan tafsir Jalalain dan di tafsir-tafsir lainnya. Orang yang tidak percaya syafaat berarti tidak pernah belajar tafsir. Di tafsir Jalalain juga disebutkan ya. Waktu turun ayat ini, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan Tuhanmu akan memberikan pemberian kepadamu, tidak akan berhenti sampai kamu mengucapkan puas. Waktu turun ayat ini, Rasulullah SAW tersenyum.
Kemudian kalau kita kira-kira minta apa? Nah, Surga. minta apa? Surga. Minta surga. Nah, atau bidadari 10. Minta nanti saya minta mobil 10, rumah 3 minta. Kalau kita bisa pikirannya macam-macam ya. Buat kepentingan diri kita, bayangkan diberi pemberian oleh Allah yang tidak akan diberhentikan sampai Nabi Muhammad mengucapkan puas. Nabi Muhammad kemudian kata Nabi, "Idzan ya Allah, kalau begitu wahai Allah, la arda wa wahid min ummati fillah." Kalau engkau menjanjikan ini wahai Allah, kalau gitu aku tidak akan puas jika ada satu saja umatku yang tertinggal di api neraka. Aku belum puas. Jadi yang menjadikan puasnya Nabi ya, kalau semua umatnya mentas masuk ke dalam surga. Nah, penyair ini waktu baca surat ini dia langsung mendintangkan syair. Qara'na fi duha wa la sawfa yu'ti. Aku baca di surat Ad-Duha wa la sawfa yu'ti. Fasurra qulubuna dzakal 'ata'u. Waktu baca ayat ini, hati kita ini gembira terhadap pemberian Allah kepadamu, wahai Muhammad. Biasanya kita kalau orang lain diberi, hati kita gembira. Ya biasa-biasa lah, kita tidak dapat. Yang diberi orang lain, ini kok aneh. Yang diberi Rasulullah, tapi penyair ini gembira. Kenapa? Karena dia tahu Rasulullah itu bukan orang egois. Dia memikirkan orang lain. Orang kalau dapat kenikmatan dibagi-bagi sama orang lain mendoakan dia supaya nikmatnya orang ini jangan berhenti. Karena kalau nikmatnya berhenti saya tidak kebagian lagi nanti. Didoakan orang banyak nanti. Tapi kalau ada kenikmatan simpan sendiri, simpan sini. Tanya orang, kamu kira-kira punya uang? Saya tidak punya uang, saya miskin. Padahal uangnya sekudang. Padahal ini ketahuan ini orang kaya, aku miskin. Kalau dia bangkrut, satu kampung bilang, rasain. Tapi kalau dia setiap hari bagi kanan, bagi kiri, cari ridhonya Allah SWT, bukan cari pujian orang. Nanti orang satu kampung mendoakan dia. Kalau dia dapat kenikmatan, yang bahagia satu kampung. Nah, Nabi Muhammad SAW ini, kalau dapat kenikmatan kita tahu tidak mungkin dimakan sendiri. Ini termasuk penyair ini, dia tahu nih Rasulullah kalau dapat pemberian dari Allah ini, pasti kita kebahagiaan. Fasurra qulubuna dzakal 'ata'u. Kemudian dia mengatakan, "Fahasya ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u." Tidak mungkin ya Rasulullah engkau akan puas jika ada di antara kita ada yang diperlakukan buruk atau disiksa. Tidak mungkin. Jadi kita senang kamu dapat pemberian itu. Kemudian dia mengatakan apa? Wa ahsanu minka lam taragatu ainun wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Yang seindah kamu lam taragatu ain, mata sudah tidak akan melihat makhluk yang seindah kamu. Nah, Rasulullah dikubur sudah tidak ada lagi makhluk seindah Rasulullah SAW. Wa ajmalu minka, yang tampan seperti kamu wahai Rasulullah, lam talidin nisa'u, sudah tidak dilahirkan wanita lagi. Beruntung Aminah melahirkan makhluk sebaik-baik makhluk. Sudah tidak ada lagi wanita melahirkan makhluk, ini limited edition. Sudah tidak diciptakan lagi, cuma satu itu aja. Sudah tidak ada lagi yang seperti Rasulullah SAW. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Nah, ini kita tadi membahas apa? Membahas Sayyid. Nama Sayyid ini yang Allah bersolawat kepadanya dan mengucapkan salam kepadanya adalah Muhammad. Muhammad itu orang yang terpuji. Muhammad itu orang yang terpuji karena dia banyak memuji.
Orang yang terpuji karena dia banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, tengah malam Sayyidah Aisyah itu dengar suara seperti suara isak tangis. Bangun Sayyidah Aisyah tengah malam. Ini beruntungnya Sayyidah Aisyah, suaminya adalah Nabi Muhammad SAW. Dengar suara isak tangis ya. Bangun dia lihat Rasulullah SAW sedang sujud di tengah malam, sedang sujud sampai bengkak kedua kakinya karena terlalu lama sujud sampai kakinya bengkak. Sujud itu terlalu lama susah ya. Ditunggu oleh Sayyidah Aisyah, ditunggu lama sekali sampai Nabi Muhammad SAW mengangkat kepalanya. Tempat sujudnya Nabi itu basah dengan air mata. Basah dengan air mata. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya. Setelah salam Rasulullah, ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai suamiku, lima fa'alta dzalika, kenapa kamu lakukan hal seperti itu? Kok kamu sujud sampai bengkak, nangis-nangis, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni segala dosamu yang lalu dan yang akan datang. Kamu ini orang tidak punya dosa. Pantasnya yang sujud sampai bengkak itu kita. Yang nangis setiap malam itu pantasnya kita. Kita ini yang banyak dosa tapi tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangis juga tidak pernah, minta ampun juga tidak pernah. Bahkan kadang-kadang banyak dosanya merasa dirinya paling soleh. Padahal banyak dosa. Matanya banyak dosa, telinganya banyak dosa, tapi merasa dirinya paling hebat, paling soleh. Rasulullah SAW orang yang tidak punya dosa sujud sampai bengkak kakinya. Kenapa kau lakukan itu wahai Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW, afala akunu abdan syakura. Hai Aisyah, apakah tidak pantas aku menjadi hamba yang berterima kasih kepada Allah? Aku ini sujudnya, nangisnya ini semuanya nangis syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia disebut Muhammad. Di langit dikenal dengan Ahmad. Di bumi dikenal dengan Muhammad. Di kitab-kitab terdahulu disebutnya dengan Ahmad. Nabi Isa waktu memberi kabar kaumnya disebutkan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang seorang Rasul setelah aku. Di Al-Quran juga dijelaskan ya, Nabi Isa memberi kabar kepada kaumnya. Akan datang seorang Rasul kepada kaumnya nanti setelah aku, min ba'di, setelah aku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Jadi namanya Rasulullah itu Ahmad atau Muhammad. Khatamin Nabiyyin, dia ini adalah penutup segala kenabian, seperti yang dijelaskan di dalam ayat suci Al-Quran. Setelah Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada nabi lagi, apalagi Rasul. Nabi itu lebih umum daripada Rasul. Nabi aja sudah tidak ada lagi, apalagi Rasul yang di atasnya Nabi. Jadi kalau sekarang ada orang mengaku dirinya ketemu Jibril dapat wahyu, salah. Tidak ada, Jibril tidak turun memberi wahyu kepada orang lagi. Tidak bawa wahyu lagi, sudah tutup. Kewahyuan sudah tutup, sudah tidak turun lagi. Kenabian sudah ditutup. Makanya kita harus belajar, harus kuat akidah kita. Nah, orang yang mengatakan dirinya ketemu Jibril dapat wahyu dari Allah SWT, berarti dia tidak pernah belajar. Orang kalau mau mendekat kepada Allah SWT melalui perjalanan rohani, bersuluk kepada seseorang, ya berarti harus jelas perjalanan rohaninya. Caranya, sebelum dia melakukan perjalanan rohani itu, dia harus memperkuat syariatnya dulu. Kalau syariatnya tidak diperkuat, nanti di tengah jalan ketemu jin, jinnya pura-pura jadi Jibril. Nah, jin itu pura-pura jadi Jibril. Kita tahu dari mana itu, Jibril atau bukan? Tidak pernah lihat apa-apa, tahu-tahu ketemu. Aku adalah Jibril. Pakai putih-putih.
Bangganya kita langsung tulis status. Nanti malam saya ketemu Jibril. Jibril yang mana gitu ya? Ternyata kamu ini nabi. Karena kita tidak pernah baca Safinatun Najah. Saya nabi. Terus berdakwah, dia sangka dia ini nabi betul. Kasihan ini orang. Dan banyak sekali pejalan rohani, ada jutaan miliaran pejalan rohani yang sesat di tengah-tengah. Hati-hati. Berarti Ustaz saya tidak usah ibadah saja. Salah juga, tidak usah ibadah. Kamu harus ibadah, membersihkan diri kamu dan minta tolong terus kepada Allah. Terus minta tolong, ya Allah, beri saya petunjuk, ya Allah, beri saya petunjuk. Caranya, kalau mau dapat petunjuk dari Allah harus berusaha belajar yang benar, belajar akidah yang benar, belajar fikih yang benar, belajar ilmu hati. Ilmu hati ada penyakit-penyakit hati. Belajarnya sama siapa? Ilmu itu penting, tapi lebih penting lagi adalah pemberi ilmunya. Belajar itu penting. Yang lebih penting lagi dari belajar adalah kepada siapa kamu belajar. Itu lebih penting lagi. Kayak kita mau berobat itu penting nggak? Saya mau berobat, sakit perut saya. Berarti penting nih saya harus berobat. Ya, dokternya siapa? Itu lebih penting daripada kamu mau berobatnya. Kalau saya mau berobat, dokternya ternyata belajarnya otodidak. Kita masuk dokter nih, ya dokter saya ini sakit perut. Oh ya, dokternya buka Google. Kenapa ini gejalanya? Gejalanya ini dia bilang, oh ini gampang, ramu sendiri obatnya. Bisa sakit tambah sakit kita atau bisa mati kita. Kalau urusan perut aja kita harus tahu nih dokternya siapa. Kita kalau mau berobat rumah sakit kan pasti tanya, ini dokternya siapa? Nah itu menunjukkan berobat itu penting, tapi yang dokternya itu yang obati lebih penting dari berobatnya. Kalau umpamanya tidak ada dokter sama sekali, lebih baik tidak usah berobat. Biar ini paling minimal saya sakit seperti ini, sampai ada dokter yang betul. Nah kalau urusan perut saja penting kita tahu dokternya, urusan rohani lebih penting daripada urusan perut. Kepada siapa kita belajar itu lebih penting. Karena kalau kita sudah masuk ke medan rohani, itu gangguannya lebih berat daripada urusan merapikan jasmani. Nah, kalau yang merapikan jasmani ini jelas, mata tidak boleh lihat yang haram, jelas. Tapi kalau sudah medannya masuk ke rohani, itu lebih luas lagi. Nah, lebih luas lagi. Harus ada gurunya, harus ada yang bimbing, harus memperkuat dulu syariatnya. Syekh Abdul Qadir Jailani disebutkan di dalam riwayat, waktu dia akhir perjalanan rohaninya, dia masih duduk beruzlah, tiba-tiba ada cahaya yang sinarnya terang sekali. Kalau kita sudah bahagianya luar biasa itu. Tiba-tiba ada cahaya gitu, kemudian cahaya itu berkata, hai Abdul Qadir, aku adalah Tuhan. Aku adalah Tuhan. Kalau kita pasti percaya, sinarnya sangat terang sekali. Aku adalah Tuhan. Mulai malam ini aku halalkan hal-hal yang sebelumnya aku haramkan. Khusus untukmu, hal-hal yang aku haramkan sekarang jadi halal. Wah, kalau kita bahagia langsung keluar cari macam-macam gitu ya. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani ini kuat syariatnya. Waktu dia benar, aku halalkan hal-hal yang aku haramkan khusus untukmu. Syekh Abdul Qadir Jailani, ikhsa ya lain, diam hai terkutuk. Engkau terkutuk, diam. Cahaya yang tadinya terang itu meredup. Hilang cahayanya, muncul iblis. Iblis bukan cuma setan ini ya, guru-gurunya setan ini, iblis ini ya yang muncul. Yang ganggu Nabi Adam tuh iblis itu muncul di depannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi orang kalau semakin mau dekat kepada Allah, yang turun gunung setannya bukan yang kecil-kecil, yang pion-pion. Kalau kita yang pion-pion sudah kalah kita.
Tapi kalau yang sudah tinggi-tinggi levelnya, iblis yang turun, rajanya setan ini yang turun ini ya. Turun ke Syekh Abdul Qadir Jailani, iblisnya ini. Dari mana kamu tahu itu aku? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dari ucapanmu, bodoh kamu itu. Saya sudah tahu tidak mungkin Allah merubah ketentuannya seperti ucapan kamu itu, karena syariatnya kuat. Kata iblis, sudah ribuan pemuka tarekat, pemukanya loh nih ya, sudah ribuan pemuka tarekat yang berhasil aku sesatkan dengan cara ini. Lihat bahaya enggak itu? Pemukanya itu sesat, tapi dia merasa dirinya saya bicara dengan Tuhan. Akhirnya dia menghalalkan segala cara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bahayanya ini ya. Ini kita jalan-jalan kemana-mana ini. Khataman nabiyyin ya. Saya kan tadi bicara penutup segala kenabian. Jadi kalau ada orang bilang, oh sekarang ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, jelas itu ajaran yang sesat, bukan Islam. Walaupun dia mengaku dirinya Islam. Karena ajaran Islam itu harus mengimani diantaranya Nabi Muhammad SAW itu Nabi yang terakhir. Setelah itu tidak ada lagi. Kok kamu di abad yang sekarang ngaku jadi Nabi? Anaknya Nabi Muhammad tidak ada yang jadi Nabi. Anaknya Nabi aja tidak ada yang jadi Nabi. Anaknya Nabi Muhammad. Yang laki-laki semua mati, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan tidak ada penerusnya Nabi Muhammad SAW. Kata ahli sejarah, apa hikmahnya anak laki-lakinya Nabi semua wafat? Ada Qasim, Abdullah, Ibrahim, semua wafat. Setiap punya anak laki wafat Rasulullah SAW. Hikmahnya apa? Hikmahnya supaya tidak ada yang punya asumsi anak lakinya Nabi itu melanjutkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Makanya dimatikan semua sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Nabi setelah Muhammad SAW. Ini kita selesaikan sedikit apa ya? Sudah 7:30. Belum. Sampai 7:30 ya. Wa alihi. Kemudian dan keluarganya. Keluarga Nabi Muhammad SAW. Siapa itu keluarganya Nabi Muhammad SAW? Ini kan sholawatnya, kita mohon kepada Allah supaya sholawat itu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sayyidina, junjungan Nabi Muhammad SAW. Boleh enggak saya nyebut Nabi Muhammad Sayyidina? Bukan cuma boleh, berpahala. Kalau kamu niatnya menghormati Rasulullah SAW, berpahala. Allah sendiri mengatakan, la taj'al du'a ar-rasul ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Di ayat Al-Quran, jangan kau jadikan panggilanmu kepada Muhammad SAW itu seperti engkau memanggil orang teman kamu sendiri. Muhammad, manggil Muhammad saja tidak boleh sama Allah SWT. Kata Allah, kalau kamu lakukan itu nanti bisa rontok amalmu. Manggil namanya langsung sama Allah tidak boleh. Jadi manggilnya siapa? Kalau manggil harus ya Rasulullah. Ya, istrinya sendiri tidak pernah manggil ya Muhammad, tidak pernah. Istrinya sendiri kalau manggil ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Sayyidi, ya Nabi Allah. Istrinya sendiri. Setelah turun ayat ini tidak ada yang berani manggil namanya Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil langsung Rasulullah SAW namanya, tidak pernah. Lihat di dalam Al-Quran, panggilannya Allah ya. Kalau bercerita berita itu Allah menyebut Muhammadun Rasulullah, itu bukan manggil, gitu ya. Itu menceritakan walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Tapi kalau Allah manggil Rasulullah di Al-Quran, tidak pernah. Mesti ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir. Dan pernah dipanggil langsung namanya. Tapi selain Nabi Muhammad, ya Ibrahim, ya Musa, dipanggil namanya langsung sama Allah SWT. Ya Isa, dipanggil langsung namanya oleh Allah SWT. Nah, kok ini ada
orang muncul di zaman terakhir mengucapkan Sayyidina itu mengkultuskan, sirik. Kamu ini kemana? Bangun. Al-Qurannya loh kamu baca. Allah aja tidak pernah manggil namanya langsung. Bagaimana hukum dengan Sayyidina? Sunnah. Lebih bagus kalau kamu mengucapkannya dengan Sayyidina. Kalau di dalam sholat, Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Itu ada hadis katanya la tusawwiduni fi shalah, hadisnya palsu. Jangan kau menyebut aku sayyid di dalam sholat, itu hadis palsu. Hadisnya tidak benar. Jadi kalau Imam Syafi'i di dalam sholatnya waktu tasyahud dia mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala. Kalau saya tidak pakai Sayyidina ya tetap sah. Tetap sah. Tapi Imam Syafi'i lebih bagus kamu menggunakan Sayyidina. Nah, kembali kepada kajian ini. Wa alihi, juga limpahkan salawat kepada keluarganya. Siapa keluarganya Nabi Muhammad SAW? Imam Syafi'i mengatakan keluarganya Nabi Muhammad SAW ini punya 3 makna. Yang pertama, keluarga punya ada tiga makna, yaitu seluruhnya, seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Seluruh umatnya Nabi Muhammad, ini makna yang pertama, adalah keluarganya Nabi Muhammad SAW. Dalilnya di dalam ayat suci Al-Quran, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya Nabi itu adalah ibunya orang yang beriman. Jadi maknanya istrinya Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad wafat, mereka jadi janda kan? Janda kan harusnya boleh nikah lagi kalau dilamar. Tapi khusus istrinya Nabi Muhammad tidak ada yang boleh menikahnya. Walaupun Nabi sudah menikah. Makanya Sayyidah Aisyah itu ditinggal mati oleh Rasulullah masih sangat muda. Sayyidah Aisyah itu umurnya lebih muda dari Sayyidah Fatimah, dari putrinya Nabi yang paling bungsu. Sayyidah Aisyah ini masih lebih muda lagi. Nah, jadi ditinggal mati Rasulullah, dia masih sangat muda, tapi dia tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Sebab di dalam ayat suci Al-Quran Allah mengatakan istri-istri Nabi itu adalah ibu mereka, ibunya orang yang beriman. Kalau istrinya Nabi ibunya orang yang beriman, berarti Nabi ayahnya orang yang beriman, berarti keluarga. Jadi keluarganya Nabi itu setiap orang yang beriman. Ada tafsir mengatakan kullu mu'min taqi, orang yang beriman yang bertakwa. Ada yang mengatakan kullu mu'min, setiap orang yang beriman walaupun tidak bertakwa, itu keluarganya Nabi Muhammad SAW. Jadi makna yang pertama ini berarti kalau sholawat juga kepada keluarganya berarti sholawat kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Makna yang lebih di atas itu menurut Imam Syafi'i, makna tadi yang pertama seluruh mukmin yang bertakwa, yang kedua seluruh mukmin walaupun tidak bertakwa. Makna yang ketiga adalah yang dimaksud di sini adalah mereka yang diharamkan bagi mereka zakat. Tidak boleh makan harta zakat. Nah, siapa itu? Itu keluarga inti Rasulullah SAW. Siapa yang tidak boleh makan harta zakat di masa Nabi? Itu adalah Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Banu Hashim dan Banu Muttalib, bukan Al-Muttalib, Banu Muttalib. Jadi dua kabilah ini keluarganya Rasulullah SAW. Kalau Imam Malik, Banu Muttalib tidak dimasukkan, cuma Banu Hashim saja. Tapi kalau Imam Syafi'i, Banu Hashim dan Banu Muttalib. Nah, ada ulama yang mengatakan Imam Syafi'i itu memasukkan Banu Muttalib karena dia garis keturunan Banu Muttalib. Nah, tapi tidak betul. Imam Syafi'i beristihad Banu Muttalib juga termasuk keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka tidak boleh memakan harta zakat, dan itulah keluarga Rasulullah SAW. Innama hadhil amwal la tasluh li ali Nabi Muhammad SAW.
Jadi waktu Sayyidina Hasan ada kurma jatuh, kurma zakat masih dibawa gitu mau dibagikan, kurmanya jatuh. Sayyidina Hasan cucunya Rasulullah SAW itu lari ngambil kurma tadi, kemudian dimasukkan mulutnya. Namanya anak kecil lihat barang jatuh paling asik deh, diambil dimasukkan ke mulutnya. Rasulullah SAW lihat, dihampiri oleh Rasulullah SAW, dibuka mulutnya, kurma yang sudah masuk aja dikeluarkan. Kah kata Rasulullah. Dalam hadis itu tulis gitu ya, gitu. Keluarkan maksudnya ya, muntahkan, dikeluarkan oleh Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, innama hadhil amwal la tasluh bi ali Nabi Muhammad. Harta yang ini tidak boleh dimakan sama keluarganya Rasulullah SAW. Keluarga Nabi tidak boleh makan harta zakat. Ya sekarang gimana? Nanti kalau kita bahas sekarang nanti tidak selesai kan? Nanti di bab zakat kita bahas. Nah ini dari sini ada al-Nabi yang maknanya khusus. Nah, dari Banu Hashim dan Banu Muthalib sudah tidak ada sekarang. Maksudnya secara utuh keturunan mereka sudah banyak yang terputus kecuali yang tersisa dari keluarganya Nabi Muhammad SAW. Jadi di antara Banu Hashim dan Banu Muthalib ada yang lebih khusus lagi, yaitu yang dinamakan Ahlul Kisah. Ahlul Kisah itu orang-orang yang berselimut. Orang-orang yang berselimut. Kisah itu selimut. Kenapa disebut Ahlul Kisah? Ceritanya banyak riwayat. Di antaranya Rasulullah SAW masuk ke rumahnya Fatimah, putrinya Nabi Muhammad SAW. Masuk ke rumahnya Fatimah. Fatimah nikah sama Ali bin Abi Thalib. Dikaruniai anak. Anak lakinya 3. Hasan, Husain, Muhsin. Muhsin meninggal. Lainnya perempuan. Anaknya Sayyidina Ali banyak sekali, tapi yang dari Fatimah anak lakinya cuma 3 ini. Yang dari istri lain, Sayyidina Ali setelah Fatimah meninggal nikah banyak Sayyidina Ali. Tapi semasa hidupnya Sayyidah Fatimah dia tidak menikah dengan siapa-siapa. Sama dengan Rasulullah semasa hidupnya Khadijah dia tidak nikah sama siapa-siapa. Setelah wafatnya Khadijah baru dia nikah. Sayyidina Ali nikah dengan Fatimah. Waktu itu Sayyidah Fatimah masih di rumah. Nabi Muhammad SAW tiba-tiba masuk ke rumahnya Fatimah. Rumahnya Fatimah ini dekat dengan rumahnya Rasulullah dan dekat dengan masjid. Jadi Rasulullah setiap pagi kalau ke masjid, mau ke masjid sholat subuh, itu mampir dulu ke rumahnya Fatimah. Terus membangunkan satu keluarga, baru Rasulullah ke masjid. Pernah suatu ketika Rasulullah habis dari masjid, belum isyraq, Nabi Muhammad ke rumahnya Fatimah. Lihat Sayyidah Fatimah tidak tidur, dia tiduran. Tidak tidur loh nih ya, tiduran. Ditendang kakinya sama Rasulullah, ditendang secara lembut gitu ya. Ayo, gumi ya Fatimah. Bangun hai Fatimah. Ini waktunya pembagian rezeki, jangan tidur. Tiduran aja tidak boleh sama Rasulullah SAW. Apalagi tidur. Kayak orang kalau tidur habis sholat subuh seret rezekinya. Nah, biasanya kalau sama masalah rezeki takut semua. Besok pantas saya mau ikut ngomong. Sayyidah Fatimah ya. Pernah Rasulullah SAW masuk ke rumahnya Sayyidah Fatimah, kemudian dia bilang ke Fatimah, hai Fatimah, boleh tak aku tidur di kamar? Boleh tidur tak di kamar? Kata Sayyidah Fatimah, silakan mulai ayah tidur Nabi Muhammad SAW. Selimutan. Ada yang mengatakan selimutnya dari Yaman. Ada yang mengatakan itu sampai ujung-ujungnya sama dengan bait burdah. Burdah itu artinya selimut. Burdah itu sebetulnya tadinya bur'ah, kesembuhan, kemudian diganti jadi burdah. Burdah artinya selimut. Selimut yang dipakai Nabi itu warnanya hijau dari Yaman. Bukan selendang. Bukan selimut dari Yaman. Dipakai oleh Rasulullah SAW. Tidur. Kemudian tidak lama datang Sayyidina Hasan. Waktu masuk rumah Sayyidina Hasan, loh, aku kok mencium bau wanginya kakek. Jadi Rasulullah ini setiap jalan yang dilewati Rasulullah ini
ada bau, ada bekasnya, sampai orang bisa tahu mungkin Rasulullah tadi baru lewat sini ya. Tatayyabatil majalisu wal mahafil. Apa namanya? Kalau ada Nabi Muhammad SAW itu haflah pertunjukan atau perayaan atau majelis, kalau disebut namanya Rasulullah SAW, tatayyabat itu jadi wangi. Jalan kalau dilewati Rasulullah SAW juga wangi. Ada anak kecil, kepalanya diusap, wajahnya diusap oleh Rasulullah SAW. Pulang ke rumah, ibu dan bapaknya lari ke pintu, dia sangka Rasulullah datang. Padahal itu mukanya bekas tangannya Nabi Muhammad SAW. Dibuka anaknya, loh, kok kamu yang datang? Ya tadi wajah saya ditutup sama Nabi Muhammad ini. Bau wanginya nempel di wajahnya 3 hari enggak ya? Jadi setiap hari bapak ibunya ini nyiumi matanya anaknya ini ya, karena bau harumnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita ditemukan dengan Rasulullah. Ini Sayyidina Hasan waktu masuk, kok bau apa aromanya Rasulullah SAW? Kata Sayyidah Fatimah, ya kakek kamu ada di kamar. Masuk ke kamar. Kata Sayyidina Hasan, boleh enggak saya tidur di sebelah kakek? Oh, silakan tidur di sebelahnya Rasulullah. Tidak lama lagi masuk Sayyidina Husain. Kok bau aromanya kakek ini? Saya mencium aroma Rasulullah SAW. Ada di kamar sama kakak kamu. Masuk di kamar. Boleh tidak saya di sebelahnya? Boleh, kata Rasulullah SAW. Tidak lama lagi masuk Sayyidina Ali. Aku kok mencium aromanya ayahmu di sini? Kata Sayyidah Fatimah, itu di kamar sama anak kamu. Masuk kata Sayyidina Ali, aku boleh tidak tidur di bawah sini? Tidur di sebelah sini. Akhirnya Sayyidah Fatimah, saya juga mau tidur bareng-bareng di sini. Ayo sekalian tidur di situ. Tidak lama turun Jibril membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu wahyunya? Innama yuridullahu liyudhiba ankum innama yuridullahu liyudhiba ankumur ritsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menyucikan kalian dari kotoran wahai ahlul bait, wa yutahhirakum tathira, dan menyucikan kalian sesuci-sucinya. Itu di bawah burda itu. Dalam riwayat Rasulullah memanggil Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan Fatimah. Kemudian riwayat yang lain ini ya, Rasulullah SAW kemudian menutupi dengan selimutnya, terus turun Jibril. Pada waktu itu ada salah satu istrinya Nabi lihat apa kondisi yang indah itu, minta izin juga sama Rasulullah. Saya mau masuk juga di sini. Mau masuk saya, kata Rasulullah. Tidak boleh, ini cuma buat ini aja. Apa? Terbatas nih, buat kalangan terbatas kata Rasulullah. Tapi Nabi mengatakan anti min ahlil khair. Tapi kamu termasuk orang yang baik. Mengenai ayat itu turunnya untuk ahlul kisah khusus atau tidak? Khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan ayat itu khusus untuk ahlul kisah. Ada yang mengatakan istri Nabi juga masuk di situ. Tapi yang diselimut cuma ahlul kisah. Tapi istri Nabi juga kebagian kesucian itu, ayat kesucian itu. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas mana? Empang Bogor, dia berpendapat istrinya Nabi juga masuk di dalam ayat ini. Nah, itu yang dimaksud A. Nah, dari ahlul kisah itu munculnya keturunannya Nabi Muhammad SAW yang tidak akan habis sampai di akhir zaman, dari Hasan dan Husain. Jadi keturunannya Nabi ini bukan dari anak lakinya tidak ada, meninggal semua. Dari siapa? Dari putrinya dia namanya Fatimah. Dari anak yang lain tidak ada. Ya ada, punya cucu tapi tidak seperti Fatimah. Yang punya cucu laki dari Fatimah ini, Hasan dan Husain. Sebetulnya dari Zainab ada anaknya juga, tapi perempuan ya. Kalau dari Fatimah dua-dua lagi. Anaknya Zainab itu juga dicintai oleh Rasulullah SAW. Cucunya semua ya, cucunya Nabi Muhammad SAW. Dari Hasan dan Husain itu
keturunan Nabi Muhammad SAW yang tidak akan terputus sampai akhir zaman, dan setiap orang punya kewajiban mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Orang punya kewajiban mencintai umatnya Nabi Muhammad, mencintai keluarganya Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW sebagai penutup di dalam riwayat, Ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'amihi. Cintailah Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah yang mengcover keperluan makanan pokok kamu. Jatah kamu ini setiap hari ini nyukupi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cintai Allah, kata Rasulullah SAW. Kemudian Nabi mengatakan, wa ahibbuni lihubbillah. Cintailah aku juga sebagai bukti cintamu kepada Allah. Jadi kalau kamu mau mencintai Allah, kamu harus cinta sama Allah. Kalau tidak, cintamu sama Allah tidak akan sempurna. Kemudian Nabi mengatakan, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Dan cintailah ahlul baitku, keluargaku, sebagai bukti cintamu terhadapku. Jadi kalau kita mencintai hukumnya keluarga Nabi, hukumnya apa? Wajib. Loh, tapi ada keluarganya Nabi yang aneh-aneh. Ya sudah, itu urusan dia sama Allah SWT. Urusannya dia dengan Allah SWT. Tapi cinta kita terhadap keluarganya tetap harus wajib. Harus cinta kepada keluarganya. Cinta kepada keluarganya Nabi bukan karena keluarganya Nabi itu, tapi karena Nabi Muhammad SAW. Karena kalau orang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tidak cinta kepada keluarganya, maka cintanya tidak sempurna. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah duduk, ada jubah dengan jubah. Lewat satu sahabat tanya kepada Rasulullah SAW. Habis tanya, sahabat ini heran kok Nabi ini tutupan jubah, jadi badannya jadi besar. Kata sahabat, itu apa yang di dalam jubah kamu ya Rasulullah? Dibuka oleh Rasulullah SAW. Ternyata Hasan dan Husain sedang tidur melungker gitu ya, di tubuhnya Rasulullah SAW. Masih kecil dua-dua, tidur ditutupi oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang mencintai aku, maka wajib mencintai mereka berdua. Ini makna al-ar. Karena waktunya habis, ini sudah lewat jauh waktunya ya. Nanti kita minta apa nih ya, sedikit-sedikit, tapi apa namanya, yang penting dapat manfaatnya satu-satu, kata per kata gitu ya. Semoga Allah. Kebanyakan Iya, kebanyakan orang kubar nanti. Kalau kebanyakan balik bingung nih, tadi apa? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita ini bermanfaat bagi diri kita, bagi lahiriah kita, bagi batiniah kita, bagi dunia kita, bagi akhirat kita, bermanfaat bagi seluruh umat Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala doa kita di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan majelis kita ini sarana turunnya rahmat, ampunan, hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengalirkan segala yang turun di majelis ini kepada diri kita, kepada orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang telah wafat, kepada saudara-saudara kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada mereka yang hadir, kepada mereka yang menyaksikan, dan kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Dijadikan majelis kita ini sarana diangkatnya segala semua bencana, segala wabah, segala penyakit, segala keributan, segala peperangan, segala pertumpahan darah, dan digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kedamaian, dengan saling mencintai, dengan saling menghargai, dengan saling menghormati, dengan saling menyayangi, dan dijadikan kita termasuk hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikaruniai kita sifat-sifat yang terpuji, dijauhkan dari sifat-sifat dan akhlak yang buruk, dan dijadikan kita panjang usia kita dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin, disembuhkan yang sakit di antara kita, diselesaikan segala problematika hidup kita, dan nanti saat diwafatkan kita dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita
merasakan keinginan berjumpa kepada Allah dan dalam keadaan Allah ingin berjumpa dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.